Let us all arise in the presence of God. प्रभूच्या सानिध्यामध्ये आपण सर्वजण उभे राहूया. What a wonderful day it is हे किती अद्भुत दिवस आहे. that we are in the house of the Lord. प्रभूच्या घरामध्ये आपण आहोत. As the word of the Lord says, असं देवाचं वचन सांगतं. I was glad when they said to me, come to the house of the Lord. आपण प्रभूच्या घरामध्ये जाऊ. ज्यावेळेस ते मला म्हणाले मला आनंद झाला. It is indeed a joy to be in the house of the Lord. खचितचा आनंद आहे प्रभूच्या घरामध्ये असणं. As this year has been declared as walking in the presence of God. आणि हे वर्ष जाहीर करण्यात आलं देवाच्या उपस्थितीमध्ये चाललंय. And we all are already in the presence of God. आपण प्रभूच्या सानिध्यामध्ये अगोदरच आहोत. So let us look to the Lord. आपण प्रार्थना करूया. Let us all bow down before Him. नतमस्तक होऊया. Let us give Him praise. त्याला स्तुती देऊया. As this morning, आज सकाळी as the word of the Lord says, देवाचं वचन सांगतं. His mercies are new every morning. त्याची दया दररोज सकाळी नवीन आहे. Let us tell God, I am ready to receive your mercy this morning. आणि प्रभूला सांगूया प्रभू तुझी दया स्वीकारायला आज सकाळी मी तयार आहे. Fill me in a new way, O Lord. प्रभूला नवीन प्रकारे भर. Fill me with your new anointing, O Father. प्रभू तुझ्या नवीन अभिषेकाने मला I भर. need your fresh anointing touch this morning. आज सकाळी तुझ्या ताज्या अभिषेकाचा स्पर्श मला पाहिजे. As I lift your name on high, O Lord, प्रभू today. तुझं नाव मी उंचत असताना Speak to me. देवा माझ्याशी तू बोल. Use me माझा उपयोग कर. to glorify your name. तुझ्या नावाचा गौरव करण्याकरिता. Holy Spirit, पवित्र आत्मा we welcome you in this place. या ठिकाणी आम्ही तुझं स्वागत करतो. As we dedicate our lives जसं आमच्या जीवनात into आम्ही your समर्पण mighty करतो. hands, O Lord. त्या पराक्रमी हातामध्ये And देवा as we offer the fruit of our lips this morning, आमचं होठाचं फळ तुला देत असताना strengthen us. आम्हाला बळ दे. Strengthen us. आम्हाला बळ दे. Strengthen us with your power. त्या सामर्थ्याने आम्हाला With बळ your दे. anointing, O Lord. तुझ्या अभिषेकाने उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए घुटनों पर हम आकर करते हैं तुझसे प्रार्थना. उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए घुटनों पर हम आकर करते हैं तुझसे प्रार्थना.
cold, cleanse my lips. Here I am. Take the cold, cleanse my lips. Here I am. Lord, we worship you. Lord, I worship you. We worship you, Lord. We give you praise. Oh, hallelujah. 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 Oh, we give you praise, oh Lord. We are no access to you, Lord. We lift you on high, oh Master. I worship you, For your name is holy, holy, Lord. Your name is holy, you are holy, Lord. For your name is holy, holy, Lord. Lord, I worship you. Lord, I worship you. I worship Yes, Lord. We worship you from the bottom of our heart. Lord, I And we say, oh Lord, there is no one holy like you. You are holy. You are holy. worship Oh, your name is holy. for your name is holy, holy, Lord. Your name is holy. You are holy. For your name is holy, holy, For your name is holy, holy. Come on, church, confess with your mouth that His name is holy. पवित्र आहे. Your presence is real, Lord. Your name is holy. पृथ्वी उपस्थित खरी आहे, तू पवित्र आहे. Oh, Rabba Sikere Beshakabariado. Oh, we bless your name. त्या नावाला आम्ही धन्यवाद देतो. For the last time. शेवटच्या वेळेस गाऊया. your name is holy, you're holy, Lord. Let us give a clap offering unto the King of Kings and the Lord of Lords, because His name is holy. He is the holy God who dwells in the praises of His people. तो पवित्र देव आहे, त्याच्या पवित्र लोकांच्या उपस्थितीमध्ये तो वस्ती करतो. आपण त्याला टाळ्यांचं अर्पण करूया. Yes, so Lord, we thank you for your presence. होय प्रभूच्या उपस्थितीबद्दल धन्यवाद. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. 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 हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. We are here to worship our hero. आणि आपला जो नायक आहे, हिरो आहे, त्याची भक्ती करायला आपण या The ठिकाणी hero आहोत. who gave his life for you. ज्याने त्याचा प्राण तुमच्यासाठी दिलेला And it आहे. was real. आणि ते खरा He खरा shed होता. his blood on the cross of Calvary. कॅलोरीच्या वधस्तंभावर त्याने आपला रक्त सांडला आहे. Hallelujah. And हालेलुया. because of that, we are free this morning. आणि त्यामुळे आज सकाळी आपण Come मोकळे on, आहोत, tell स्वतंत्र to your आहोत. neighbor, I am free. तुझ्या बाजूच्या व्यक्तीला पाहून म्हणा I की am मी free. स्वतंत्र आहे, मी मोकळा Because the आहे. word of the Lord says, कारण देवाचं वचन the सांगतं, word of the Lord says, देवाचं वचन whom सांगतं, the Son has set free. ज्याला पुत्राने He मध्ये is मुक्त free केलं, indeed. तो मोकळा आहे, स्वतंत्र आहे. Hallelujah. हालेलुया. And let me tell you one thing. मला तुम्हाला एक गोष्ट सांगू द्या. He came in search of each one of us. आपल्या प्रत्येकाच्या शोधामध्ये तो आला आहे. He came when we were still sinners. आपण पापी असताना तो आलेला He आहे. left the 99 sheep त्याने 99 मेंढरं and सोडले he thought of me आणि त्याने मला and he शोधून came in काढलं. search of me. माझ्या शोधात तो आला. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. You are found in the name of Jesus. You are found in the name of Jesus. येशूच्या नावाने तुम्ही सापडले गेला Oh, आहात. hallelujah. What हालेलुया. a joy. किती आनंद आहे हा. वो कोसे आया, मुझे गले लगाया अपने. खोजते आया, मुझे गले लगाया अपने. मेरे पाप को क्षमा किया, मेरे पाप को क्षमा किया, नए सिरे से मुझे बनाया, नए सिरे से मुझे बनाया. मुक्ति का नायक है वो. मुक्ति का नायक हो, जय मुझे देता है, मुझ में वो जीवित है. हालेलुया. कितना
कितना आनंद है, मुक्ति का नायक है वो, मुक्ति का नायक वो, जे मुझे देता है, मुझ में वो जीवित है, मुझ में वो जीवित है, और चारों तरफ आनंद है, कितना आनंद है, हालेलुया हालेलुया आमीन हालेलुया आमीन हालेलुया आमीन हालेलुया हालेलुया आमीन हालेलुया हालेलुया आमीन हालेलुया हालेलुया आमीन oh glory Lord we praise your name we give you all the glory of master hallelujah हालेलुया आमीन ओ मैं गाते गाते रहूंगा और नाचते नाचते गाऊंगा मैं गाते गाते रहूंगा और नाचते नाचते गाऊंगा और दौड़ते दौड़ चिल्लाऊंगा और दौड़ते दौड़ चिल्लाऊंगा मेरा यीशु जिंदा हुआ मेरा यीशु जिंदा हुआ क्योंकि मुक्ति का नायक है वो मुक्ति का नायक वो ग्लोरी जय मुझे देता मुझ में वो जीवित है मुझ में वो जीवित है कितना आनंद है कितना हालेलुया आमीन हालेलुया आमीन हालेलुया आमीन हालेलुया 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 आमीन हालेलुया आमीन हालेलुया आमीन हालेलुया हालेलुया आमीन हालेलुया आमीन हालेलुया सुने हालेलुया आमीन हालेलुया आमीन हालेलुया आमीन ओ लाल समुंदर को पार करके यारदन को भी काटूंगा लाल समुंदर को पार करके को भी काटूंगा यरियो को जीतने के लिए यरियो को जीतने के लिए ओ मैं तुरे ही फूकता रहूंगा ओ मैं तुरे ही फूकता क्योंकि मुक्ति का नायक ग्लोरी जय मुझे देता मुझ में वो जीवित है और कितना आनंद है कितना आनंद है हालेलुया हालेलुया आमीन हालेलुया आमीन oh Father we bless your name हालेलुया आमीन हालेलुया आमीन हालेलुया 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 आमीन हालेलुया आमीन हालेलुया आमीन हालेलुया आमीन हालेलुया आमीन हालेलुया आमीन and we all say yes Lord yes Lord yes yes Lord come on Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. yes Lord yes Lord Yes, yes, Lord. Amen. Whoa. And the church says, Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. And we all say, Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. Let us trade our sorrows to the Lord. Hallelujah. I'm trading my sorrow. Whoa. I'm trading my shame. I'm laying them down for the joy of the Lord. Yes, Father God, I trade my sickness. I'm trading my sickness to the Lord. I'm trading my pain. I'm laying them down for the joy of the Lord. And we all say, Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, Yes, yes, Lord. yes, Lord, yes, Lord. Yes, yes, Lord. Amen. I'm praised but not struck, persecuted and not abandoned, struck down but not destroyed. I am blessed beyond the curse, for His promise will endure. His joy gonna be my strength. Oh yes, though the sorrows may last for the night, the joy comes in them. I'm trading my sorrow. I'm trading my sorrow. Oh yes, I'm trading my shame. I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness unto the Lord. I'm trading my sin
There is power, power, wonder working power in the precious blood. Let us confess power. There is power, power, wonder. Yes, Lord, we confess that there is power in your blood, oh Lord. Power, power, Wonder working power in the precious blood. Let us declare healing. There is healing, healing, wonder working in the. There is healing in the blood of the Lord Jesus. Receive your healing. Church, receive your healing. precious blood of There is healing. There is healing. Healing. Those who are on the online, please receive your healing. There is Healing, healing, wonder working healing. The precious blood of Shakti hoy, Shakti hoy, hoy, Param Shakti hoy. Yeshuच्या रक्ताने. Yes, Lord, we declare it. आम्ही कबूल करतो देवा. येशूच्या मोलवान शक्ती होय, शक्ती होय, होय, परम शक्ती होय. येशूच्या रक्ताने शक्ती होय, होय, येशूच्या मोलवान. There is power, there is power. Oh, Rabba Sikhere Belebe Shaka Bariado. Yes, Lord, we receive your power, we receive your healing. Precious blood of the Lamb. Oh, we receive your power, Lord. We receive your power. We receive your healing. We receive your anointing, oh तुझा अभिषेक Lord. स्वीकारतो. Oh, hallelujah. 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 As your word says, oh Lord, प्रभू तुझं वचन the सांगतं. word that came from your mouth, oh Lord, तुझ्या मुखातून जो that शब्द for आला, God so loved the world देवाने जगावर प्रीती that केली, he gave his only begotten त्याने आपला son एकुलता एक पुत्र दिला, so that we may live, जेणेकरून आम्ही so that जगावं, we may have everlasting जेणेकरून life, आम्हाला सार्वकालिक जीवन and only by मिळावं. faith, विश्वासानेच only केवळ if we believe. जर आम्ही विश्वास ठेवला Yes, तर so Lord, this morning होय we प्रभू, आज believe in सकाळी you, O आम्ही Lord. तुझ्यावरती विश्वास We ठेवतो. believe in your son, O Lord, तुझ्या पुत्रावर आम्ही who विश्वास came ठेवतो. to this face of the earth, प्रभू या भूतलावर तू and आला, from heaven, O Lord, स्वर्गातून तो पृथ्वीवर from heaven आला, to earth, O Lord. स्वर्गावरून तू पृथ्वीत Yes, आला. O Lord, we bless his name. त्याच्या नावाला आम्ही धन्यवाद We देतो. say, O Lord, that there is no one like him. प्रभू येशू सारखा दुसरा कोणी We नाही. lift his name on high, O आम्ही Lord. त्याचं नाव उंचावतो प्रभू. Father God, from our hearts and from our lives, O Lord, प्रभू आमच्या जीवनाद्वारे आमच्या we want अंतःकरणाद्वारे to enthrone him on our life, O प्रभू आमच्या Father. जीवनावर त्याच्या राजस्थानाची स्थापना करायची आहे. We want to lift Jesus on high. आम्ही येशूला उंचावत आहोत. We want to lift you on high, O Lord, प्रभू आम्हाला तुला उंचवायचं because you आहे. said, O Lord, कारण प्रभू तू म्हणतो, if you lift me up, जर तुम्ही मला I will उंचावलं, draw all men unto me. सर्व लोकांना मी माझ्याकडे आकर्षित Yes, करेल. O Lord. होय प्रभू. Give us the courage, O Lord. Give us the courage प्रभू आम्हाला ते धैर्य दे, to lift your name on high हिम्मत दे तुझं नाव in the उंचवायला. weak times, O Lord. प्रत्येक वेळेमध्ये Wherever we are working, जिथेकडे आम्ही काम wherever करतो, we are studying, O जिथेकडे Lord. अभ्यास करतो, Yes, O Lord. होय प्रभू. Let our good deeds be seen by the people and glorify your name, O प्रभू Lord. लोकांनी आमचे सत्कृत्य पाहून तुझ्या Oh, नावाचं गौरव hallelujah. करावं. हो, हालेलुया. We bless your name. तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो. Oh, we bless your name. होय, तुझ्या नावाला आम्ही धन्यवाद Father. देतो. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debts to pay from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on. Yes, oh Lord, you came from heaven to earth. होय प्रभू तू स्वर्गात You पृथ्वीत आला. came from heaven to earth to show the way from the earth. Yes, Lord. My debts to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Come on, church, declare. You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my debts Yes, to pay. Lord. From the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high.
प्रभुत्व जाहीर declare your करतो. lordship over our workplace. आमच्या कामाच्या ठिकाणी आम्ही जाहीर करतो प्रभुत्व. Crown him, Lord of all, and crown him, Lord of all. We bless your name. Oh, we bless your name, Lord. Urabasikele besharabariye delabashikarado. Lord of all, and crown him, Lord of all. तो धन्य राजा तो धन्य राजा तो धन्य राजा तो धन्य Heavenly Father, this morning we seal our state of Maharashtra by your blood. स्वर्गीय पिता महाराष्ट्र राज्याला आम्ही शिक्कामोर्तब करतो येशूच्या रक्ताने. Protect thy people from the coronavirus. तुझ्या लोकांचं तू संरक्षण कर कोरोना Lord, I pray for विषाणूपासून. those who are infected by this virus. Let them experience your healing power and touch right now, O Lord. Only. प्रभू ज्यांना कोरोना विषाणूची बाधा झाली या क्षणी परमेश्वर त्या सामर्थ्याने त्यांना स्पर्श करा आणि त्यांना आरोग्याचा अनुभव येऊ दे. We rebuke this virus and the effects of this virus in Jesus' name, Lord. हा विषाणू परमेश्वराने त्याचे परिणाम येशूच्या नावाने धमकावतो. We pray for all the paramedical staff, O Lord, the lab technicians and everyone that are working in the most vulnerable situations. आम्ही प्रार्थना करतो परमेश्वर जे प्रयोगशाळेमध्ये काम करत परमेश्वर जे वैद्यकीय क्षेत्रामध्ये काम करत आहे परमेश्वर जे सहज बळी होऊ शकतात त्या आजाराचे. We pray for all the doctors and nurses, Lord. आम्ही सर्व डॉक्टरांसाठी परिचारिकांसाठी प्रार्थना करतो. Protect them, Lord, only Father. स्वर्गीय पिता त्यांचं संरक्षण कर. Cover them by your blood, Lord, only जो Father. रक्ताने त्यांना छेदित कर येशू. Lord, I pray for all the farmers of our nation, Lord. प्रभू आमच्या राष्ट्राच्या सर्व शेतकऱ्यांना प्रार्थना करतो. Lord, as they are seeking justice, Lord, only प्रभू Father. न्यायाच्या ते शोधात असताना Grant them justice, Lord, प्रभू only त्यांना Father. न्याय दे. Because we believe that you are still seated on the throne. आमचा विश्वास आहे अजूनही तू सिंहासनावर बसलेला आहे. You are the voice for the voiceless. प्रभू ज्यांचे जे बोलू शकत नाही त्याच्यासाठी तू बोलणार आहे. Lord, we pray for our government officials, प्रभू Lord. आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यांसाठी आम्ही Give प्रार्थना करतो. them wisdom and knowledge, प्रभू Lord. त्यांना ज्ञान शहाणपण दे. That they will be able to grant justice to the farmers, Lord. शेतकऱ्यांना ते न्याय देऊ शकतील. Lord, I pray for everyone that is here and at the reach of my voice who are sick in their houses, in the hospital, oh Lord. only Father. प्रभू या ठिकाणी जे आहेत परमेश्वर जे घरामध्ये आहेत जे रुग्णालयामध्ये जे आम्हाला पाहते त्या सर्वांसाठी प्रार्थना करतो. Touch them, Lord, only Father. स्वर्गीय पिता त्यांना तो स्पर्श Every कर. sickness, ailment that is there in the body, we rebuke it in Jesus' name. प्रत्येक आजाराचा घटक त्याच्या शरीरामध्ये आम्ही येशूच्या नावाने धमकावतो. And we claim your healing in Jesus' name, Lord. only येशूच्या नावाने जो आरोग्य जाहीर We करतो. thank you, Lord, that you have heard our prayer. आभार मानतो प्रभू तुमची प्रार्थना ऐकली आहे. In Jesus' matchless name we pray. येशूच्या अतुल्य नावाने ही प्रार्थना करतो. Amen. आमेन. You will be sitting in God's presence. प्रभूच्या सानिध्यामध्ये आपण बसूया. I welcome all of you. तुम्हा सर्वांचं स्वागत Even करतो. those who are online, I would like to welcome you in the presence of the Lord. आणि जे ऑनलाईन पाहतात त्यांना देखील प्रभूच्या उपस्थितीमध्ये तुमचं स्वागत I आहे. believe that as you are watching online, you will feel the presence of God right there in your house. आणि विश्वास आहे की तुम्ही ऑनलाईन पाहत असताना तुमच्या घरामध्ये प्रभूच्या उपस्थितीचा तुम्ही अनुभव घेत आहात. As we are gathering in this physical structure over here, आणि आपण ह्या ठिकाणी येऊन प्रभूची भक्ती करत असताना we need to abide by rules. आणि जे काही नियम आहे त्याचं पालन केलं पाहिजे. Please avoid standing in groups or waiting within the church premises. आणि चर्चच्या आवारामध्ये असताना कृपा करून गर्दी करू नका, गटांमध्ये उभे राहू नका. Kindly vacate the church premises as the service is over. जशी सभा संपल कृपा करून आपण चर्चच्या आवारातून जाऊया. Please cooperate with the volunteers as they are there to help us. आणि जे स्वयंसेवक आहेत त्यांना तुम्ही सहकार्य करा कारण ते आपल्या मदती करीत आहेत. Offering will be taken at the end of the service. दानार्पण सभेच्या शेवटी घेतलं जाईल. You can make use of this offertory bowls and the boxes so that we can avoid congestion while doing so. आणि दानार्पण देत असताना आपण या दानपात्रांचा उपयोग करूया, दानपेटीचा उपयोग करूया जेणेकरून कुठल्याही प्रकारची गर्दी होणार नाही. After the church service is over, चर्चची सभा you संपल्यानंतर can use these two doors
side doors to exit. आणि हे बाजूचे 2 दरवाजे आहेत बाहेर जाण्याकरिता त्याचा उपयोग The करूया. gate that you used to come inside, you can use the same gate to go home. ज्या फाटकातून आपण आत आला त्याच फाटकातून आपण घरी परत जाणार आहोत. For registration for next Sunday, पुढच्या रविवारच्या नोंदणीकरिता please send your details from Monday to Wednesday only. आणि तुमचे तपशील जे आहेत सोमवार ते बुधवार याच वारी When you पाठवा. receive a code, please see to it that you come and attend that particular service. ज्यावेळेस तुम्हाला तो कोड किंवा आसन क्रमांक मिळतो कृपा करून त्या सभेला उपस्थित Because राहा, that chair will be reserved for you. कारण ती खुर्ची तुमच्यासाठी आरक्षित केली If जाते. at all for some reason you are not able to come and attend the service, जर काही कारणास्तव तुम्ही त्या सभेला उपस्थित राहू शकला please नसाल, let us know by Friday evening शुक्रवारी संध्याकाळीपर्यंत आम्हाला कळवा, so that that chair can be made available to others. जेणेकरून ती खुर्ची आम्ही इतरांना देऊ शकू. Women's meeting from this Tuesday is halted till the next further information. आणि महिलांची जी सभा आहे ती होणार नाही जोपर्यंत पुढची तुम्हाला सूचना दिली जात नाही. Our church Bible school, Emmanuel Church School of Evangelism, is going to start its new academic year from 15th of March. आणि आपल्या चर्चचं जे बायबल स्कूल आहे ते 15 मार्चला सुरू होत आहे. So if you'd like to enroll yourself to study the Word of God systematically and become effective witness in the corporate world, आणि जर तुम्हाला शिस्तबद्ध देवाच्या वचनाचा अभ्यास करायचा आहे आणि कॉर्पोरेट जगात जर प्रभूची साक्ष बनायची आहे, please contact our Vice Principal of our Bible College, आपल्या Reverend S.G. Koli. आपल्या बायबल कॉलेजचे जे उपप्राचार्य आहेत रेव्हरंड कोळी यांना भेटा, He will be very glad to help you to enroll in the Bible आणि College. ते खुशीने तुमच्या नावाची नोंदणी करतील. This is to inform all brothers and sisters who could not partake in the Holy Communion last Sunday. For you all, we are having Holy Communion service every Sunday in the evening from 6 o'clock to 7 o'clock. You can book your seat by WhatsApp message on the number given below. Those who have already taken part in the Holy Communion service in this month will not be registered for this service. ही सूचना त्या सर्व बंधू भगिनींसाठी आहे ज्यांनी मागच्या रविवारी प्रभोजन घेतले नाही. तुम्हा सर्वांसाठी दर रविवारी सायंकाळी 6 ते 7 या वेळेमध्ये विशेष प्रबोधनाची सभा आयोजित करण्यात आली आहे. व्हॉट्सअपद्वारे तुम्ही खालील क्रमांकावर तुमचे रजिस्ट्रेशन करू शकता. ज्यांनी ह्या महिन्यामध्ये प्रबोधन घेतलं आहे त्यांचं ह्या सभेसाठी रजिस्ट्रेशन होणार नाही. We are so glad to have God's servant, Reverend Kantilal Lohade. आणि देवाचे सेवक रेव्हरंड कांतीलाल लोहाडे आहेत, त्याबद्दल आम्हाला आनंद Let's वाटत clap our आहे. hands and let's welcome God's servant as he टाळ comes वाजून to share देवाच्या the word of सेवकाचं God. आपण स्वागत करूया देवाच्या वचनाची सहभागिता करायला येत असताना. Praise the Lord, church. मंडळी, देवाची स्तुती असो. It's good to be in the house of the Lord on the Lord's day. प्रभूच्या दिवशी आपण प्रभूच्या घरामध्ये आहोत. Let's turn our Bible. If you have Bible with you, please turn with me to the book of Exodus, chapter 33, verses 14 and 15. जर तुमच्याकडे पवित्र शास्त्र असतील तर निर्गमाचा 33वा अध्याय 14 आणि 15 And वचन. let's see what God has stored for us आणि आपण today. पाहूया की परमेश्वराने आपल्यासाठी काय राखून ठेवलेलं आहे. The book of Exodus, chapter 33, verses 14 and 15. निर्गम याचा 33वा अध्याय 14 आणि 15 वचन. The Lord replied, "My presence will go with you, and I will give you rest." Then Moses said to him, "If your presence does not go with us, do not send us up from here." निर्गमाचा 33 अध्याय 14 आणि 15 वचन. परमेश्वर म्हणाला, मी स्वतः येईन आणि तुला विसावा देईन. तो त्याला म्हणाला, तू स्वतः येत नसलास तर आम्हाला इथून पुढे नेऊ नको. Today we are going to focus our attention for a while on what the Bible says about walking with the presence of God. आज थोडा वेळ आपण मनन करणार की पवित्र शास्त्र काय सांगते की परमेश्वराच्या उपस्थितीमध्ये चालणं Or walking with the God's presence. किंवा परमेश्वराच्या उपस्थिती बरोबर चालणं. So there is saying a true believer is signified by his desire for God. आणि खरा विश्वासणार आहे जी काय त्याची इच्छा असते, महत्वाकांक्षा असते परमेश्वरासाठी. If you are a true believer, you always seek God. You always try to go near to Him. आणि ज्यावेळेस तुम्ही खरे विश्वासणारे आहात त्यावेळेस तुम्ही प्रत्येक वेळेस परमेश्वराचे शोध करता, परमेश्वराच्या जवळ जाता. You always want to know more about Him. आणि त्याच्याबद्दल आपण अधिक माहिती करून घेण्याचा प्रयत्न करतो. And that is the godliness when we go near to God and try to know Him more and more. आणि तेच देव विरूपण आहे की जितकं अधिक आपण देवाच्या जवळ जातो ना अधिक त्याच्याबद्दल जाणून घेण्याचा प्रयत्न करतो. And the desire to go near to God is godliness, and in His presence He finds solace and peace. आणि आपण पाहतो ज्यावेळेस आपण परमेश्वराच्या उपस्थितीमध्ये जातो त्याचे शोध करतो त्यावेळेस आपल्याला शांती प्राप्त होते. There is no other beautiful feeling
than in being in God's presence. आणि दुसरी अशी कुठलीही सुंदर आपल्याला भावना नाही किंवा आनंद मिळत नाही जोपर्यंत आपण परमेश्वराच्या सानिध्यात जात नाही तोपर्यंत. It may be your experience, or you may have noticed the prayer warriors आणि तुम्ही लक्ष दिलं असेल की जे प्रार्थना योद्धे आहेत who seek God in their prayers more closely. आणि ते अधिक जवळ जाऊन प्रार्थनेमध्ये परमेश्वराचे शोध They are करतात. not satisfied what they have presented or experienced in the presence of God. आणि ते संतुष्ट होत नाही जे काही त्यांनी अनुभव घेतलेला आहे परमेश्वराच्या उपस्थितीमध्ये परमेश्वराबरोबर राहत असताना. They want to go deeper and deeper in the prayer and to seek the presence of God. आणि त्यांना सखोल त्यांच्या प्रार्थनामय जीवनामध्ये जायचं असताना परमेश्वराची शोध करायची असते. It is the presence of God that brings smile on our faces. देवाची उपस्थितीच आहे जी आपल्या चेहऱ्यावरती स्मितहास्य आणते. When the things are going against us, the things are not planned. आणि ज्या गोष्टी आपल्या विरोधात जातात या योजना पूर्ण होत नाहीत. It is God's presence that gives us boldness to face the things which are adverse. आणि परमेश्वराची उपस्थिती आहे जी विरोधात्मक परिस्थिती आपल्या जीवनामध्ये येते तो आपल्याला निर्भयपणा देतो त्याला तोंड देण्याकरिता. Which gives us courage to face the challenges of life. आणि तो आपल्याला जीवनाचे जे काही आव्हान आहे त्याला तोंड देण्याकरिता ती हिंमत देतो. If you are not experiencing the presence of God, then it's very difficult and hard for us to face these challenges of God जर in our आपण life. देवाच्या उपस्थितीचा अनुभव घेतला नसेल तर आपल्या जीवनामध्ये जे काही आव्हान आहे त्याला तोंड देणं फार कठीण होऊन जातं. So we find here in the verses what we have read from Exodus chapter 33 verses 15 and 16, 14 and 15. आपण निर्गमयाचा 33वा अध्याय 14 आणि 15 वचनामध्ये वाचलेला आहे. We find here Moses was pleading with God not to, he was not ready to go ahead if God's presence would not go with him. आणि आपण पाहतो की मोशे या ठिकाणी परमेश्वर म्हटलं जर तू माझ्या बरोबर नाही तर मी पुढे जाणार नाही. And that's why Lord replied, my presence will go with you and I will give you rest. आणि त्यामुळे परमेश्वर म्हणाला की माझी उपस्थिती तुझ्या बरोबर असेल आणि मी तुला विसावा देईल. And then we find Moses says, if your presence does not go with us, do not send us up from here. आणि आपण पाहतो पुढे तो म्हणतो की जर तू स्वतः येत नसशील तर आम्हास येथून पुढे नेऊ नको. So here we find the people, not only Moses, but many people in the Old Testament, they were longing to see the face of God and be in the presence of God. आणि आपण पाहतो केवळ मोशेच नाही जुन्या काळात पुष्कळशे लोक आहेत ते परमेश्वराच्या उपस्थितीमध्ये राहत होते परमेश्वराचं मुख शोधण्याचा प्रयत्न करत होते. Not only in the Old Testament, we find in the New Testament also, the disciples and apostles, they always wanted to seek the face of God. आणि आपण पाहतो केवळ जुन्या करारातच नाही परंतु नवीन करारामध्ये देखील जे शिष्य होते जे प्रेषित होते ते परमेश्वराचं मुख शोधण्याचा प्रयत्न करत होते. Even they were expecting the return of the Lord when they were alive. आणि ते जिवंत असताना ते अपेक्षा करत होते की जे लिखित नियमशास्त्र आहे To see him face to face and be in his presence. तोंडोतोंड त्याला पाहणं आणि त्याच्या उपस्थितीमध्ये असणं. So here we find Moses again, who पुन्हा या ठिकाणी was one of the greatest prophet आपण पाहतो मोशे हा एक महान संदेष्टा who ever lived. जे कोणी जीवन जगलं And the Bible fact, it calls him greatest of all the prophets. आणि देवाचं वचन सांगतं की तो सर्व संदेष्टापेक्षा थोर असा संदेष्टा होता. But even though he was greatest prophet, but he was meekest of all. आणि आपण पाहतो जरी तो थोर संदेष्टा होता मोशे तरी देखील तो फार नम्र होता. He had much experience of leading people out of Egypt. आणि त्याच्याकडे भरपूर अनुभव होता की मिस्र देशातून लोकांना त्याने बाहेर आणलं. God gave him much power, divine power to perform many miracles. परमेश्वराने त्याला दैवी सामर्थ्य दिलं त्याच्याद्वारे परमेश्वराने चमत्कार केले. He could easily lead his people on his experience and as a leader called and anointed by God. आणि तो त्याच्या अनुभवाने लोकांचं पुढारी पण करत होता त्याला परमेश्वराने अभिषेक केला होता एक नेता म्हणून. But here we find he is pleading God to come with him. His presence is very much expected by him. आणि तो या ठिकाणी परमेश्वराला विनंती करत आहे परमेश्वरा तू आमच्या बरोबर आहे आणि त्यांनी अपेक्षा केली की परमेश्वराची उपस्थिती त्याच्या बरोबर असली On पाहिजे. this point he says, if your presence does not go with us, do not send us up from here. आणि तो म्हणाला की जर तू आमच्या बरोबर तू स्वतः येत नसेल तर आम्हास येथून पुढे नेऊ नको. In other words, he was saying, even though I am a leader, I have led many people, lakhs of people out of Egypt, but still your presence, your power must be with me. परंतु दुसऱ्या शब्दामध्ये आपण पाहतो तो म्हणतो लाखो लोकांना जरी मी या मिस्र देशातून बाहेर आणलं असेल तरी देखील मला तुझं सामर्थ्य पाहिजे मला तुझी उपस्थिती पाहिजे. He was saying that I am nobody. There was not my strength that I could bring all these people out of Egypt, but your presence and your power only did that. आणि तो म्हटला परमेश्वरा मी काहीच नाही परंतु मी लोकांना बाहेर आणलं नाही परंतु तुझं सामर्थ्य तुझ्या उपस्थिती आहे त्यामुळेच मी लोकांना बाहेर आणू शकलो. So Moses acknowledging, even though he was greatest prophet and the mightier
leader, but still he's fully depending on the presence of God. आणि मोशेने मान्य केलं, मी जरी सर्वात महान संदेशला असलो तरी मी परमेश्वरावर अवलंबून राहू इच्छितो त्याच्या उपस्थितीमध्ये. How strong is our desire to be in the presence of God today? आणि आपण आज किती सबळ आहोत की देवाच्या उपस्थितीमध्ये राहण्याकरिता. Are we depending on our education, our qualification, or our experiences? आपण याच्यावरती अवलंबून आहोत का? आपला अनुभव, आपली शिक्षण पात्रता. Moses had all these things, मोशेकडे या सर्व गोष्टी but होत्या. still he's longing God's presence in his life. तरी देखील तो आतुर होता की परमेश्वराची उपस्थिती माझ्या जीवनामध्ये असली पाहिजे. This will be our prayer. This should be our prayer. That God, if you are not going with us, I am not going anywhere. आपली ही प्रार्थना असली पाहिजे की परमेश्वरा जर तू आमच्या बरोबर येत नसेल तर आम्ही पुढे जाणार नाही. Because you are going to lead me, you are going to show me the path, and the success is only in your presence. प्रभू तूच मला मार्गदर्शन करणार आहे, माझ्या मार्गात तू मला चालवणार आहे आणि तुझ्या उपस्थितीमध्येच मला यश प्राप्ती होणार आहे. Moses knew it very well, and that's why he was very much adamant there and asking God, pleading God to be with him always. मोशेला हे चांगलं माहिती होतं, त्यामुळे परमेश्वराकडे तो याचना करत आहे, परमेश्वरा तू माझ्या बरोबर ये. So today should be our prayer, all the Christians and believers, that God's presence go with us. मग सर्व ख्रिस्ती लोकांची आणि विश्वासणाऱ्याची हीच आज प्रार्थना असली पाहिजे की परमेश्वरा तू आमच्या बरोबर ये. I want to motivate all of us. Ask God's presence in our lives आणि today. मी तुम्हाला सर्वांना प्रोत्साहन देऊ इच्छितो आणि सांगू इच्छितो की आज देवाकडे मागा की प्रभू तुझी उपस्थिती मला दे. Because you will not regret if God's presence is always in your life. तुमच्या जीवनामध्ये जर परमेश्वराची उपस्थिती असेल तर तुम्ही कधीच पस्तावा करणार नाही. Secondly, we see David, आपण पाहतो दुसरी गोष्ट, दावीद who was anointed and chosen king of Israel. इस्रायलाचा तो अभिषिक्त आणि निवडलेला राजा होता. When he was anointed by prophet Samuel, the Spirit of God was working through him. आणि आपण पाहतो ज्या शमूएल संदेशाने त्याला अभिषेक केला, देवाचा आत्मा त्याच्याद्वारे कार्य करत होता. He was full of power of the Holy Spirit. पवित्र आत्म्याच्या सामर्थ्याने पूर्णपणे तो भरलेला होता. He won many battles. He was victorious king. आणि त्याने पुष्कळशा लढाई युद्ध जिंकले आणि तो विजयशाली राजा He होता. was working under the power, great power of the Holy Spirit. परंतु तो देवाच्या पवित्र आत्म्याच्या सामर्थ्यामध्ये कार्य करत होता. He experienced great victories and the power of God when he was doing war against many enemies. आणि पुष्कळ शत्रूंविरुद्ध ज्यावेळेस त्याने युद्ध केलं त्याने अनुभव घेतला परमेश्वराच्या विजयाचा, परमेश्वराच्या उपस्थितीचा, सामर्थ्याचा. He experienced great presence of God by the Holy Spirit in his life. आणि पवित्र आत्म्याद्वारे परमेश्वराच्या उपस्थितीचा अनुभव त्याच्या जीवनामध्ये त्याने घेतला. But yet we find him short of presence of God. Short of presence of God. तरी त्याला वाटलं की परमेश्वराची उपस्थिती माझ्यासाठी ही तोडकी आहे, Because in थोडकी one आहे. point of his life, he sinned against God. कारण जीवनामध्ये अशा एका परिस्थितीमध्ये तो आला की तो देवाविरुद्ध पाप And केलं. that's what the time when he felt that God may take away his Holy Spirit, his presence from him. आणि देव त्याचा पवित्र आत्मा त्याच्याकडून काढून घेत होता त्याच्या उपस्थितीमधून. And that's why he again goes to God and repents and asks God not to take away his Holy Spirit from him. आणि त्यामुळे तो देवाकडे गेला, त्या ठिकाणी त्याने पश्चाताप केला आणि त्याने म्हटलं की परमेश्वर तुझा आत्मा माझ्यातून काढून घेऊन टाकू नको. Because David knew that all the success and the battles and wars only came by the presence of the Lord and the Holy Spirit. दाविदाला एकच माहिती होते, जे काही त्याला यश प्राप्ती झाले, जे काही युद्ध त्याने जिंकले आहेत, लढाई जिंकल्या आहेत, ते केवळ परमेश्वराच्या उपस्थितीमुळेच. That's why when he sinned, he realized that the presence of God and the presence of the Holy Spirit, God may take away from him. आणि मग त्याने पाप केल्यानंतर त्याला कळालं की परमेश्वराची उपस्थिती, पवित्र आत्म्याची उपस्थिती त्याच्यापासून निघून गेलेली आहे. He may feel powerless and helpless if Holy Spirit and his presence leaves him. आणि त्याला माहिती होतं की जर पवित्र आत्म्याचे सामर्थ्य आणि देवाचे उपस्थिती निघून गेले तर माझ्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचं सामर्थ्य And असणार that's why we नाही. find in Psalm 51 a psalm of repentance of David. आणि त्यामुळे आपण पाहतो स्तोत्रसंहिता 51:11 मध्ये पश्चातापाचं स्तोत्र. And he says that cast me not away from your presence and take not your Holy Spirit from me. प्रभू मला तुझ्या उपस्थितीतून घालून देऊ नको आणि माझ्याकडून तुझा आत्मा काढून घेऊ नको. I wonder how many Christians when they sin, they go against God, they pray the prayer of David. आणि मी विचार करतो की किती ख्रिस्ती लोक परमेश्वरापासून दूर जातात, त्यावेळेस दाविदाने केली अशी पश्चातापाची प्रार्थना ते करतात किंवा नाही. There must be fear of God that God may take his presence away from us. आणि आपल्याकडे ती भीती असली पाहिजे, परमेश्वर त्याची उपस्थिती आपल्याकडून काढून घेतो की काय. David felt that very much, and that's why he's asking God, he repenting and goes to God and asks him to keep
his Holy Spirit with him. आणि दाविदाला हे कळालं, त्यामुळे तो पश्चाताप केला आणि म्हटला, परमेश्वरा तुझा आत्मा माझ्याकडून काढून घेऊ नको. Because David experienced and knew the value of God's presence in his life. दाविदाने अनुभव घेतला आणि त्याला मूल्य माहिती होतं की परमेश्वराची उपस्थिती म्हणजे काय. He knew he cannot do anything without the presence and power of the Holy Spirit. त्याला माहिती होतं परमेश्वराची उपस्थिती आणि परमेश्वराच्या सामर्थ्याशिवाय मी काहीच करू शकत नाही. And that's why he repented when he sinned. आणि त्यामुळे त्याने पाप केल्यानंतर पश्चाताप केला. Because they feared that God may take away his Holy Spirit from him. कारण त्याला भीती वाटली की परमेश्वर त्याचा पवित्र आत्मा त्याच्याकडून काढून टाकेल And he may become powerless and helpless person. आणि मग तो असा व्यक्ती होईल की असहाय्य व्यक्ती होईल आणि त्याच्याकडे कुठलंही सामर्थ्य राहणार And that's why नाही. David was regarded as one of the forefathers of Lord Jesus Christ. आणि त्यामुळे दाविदाला प्रभू येशू ख्रिस्ताचा वाढवलेला म्हणण्यात आला आहे. Even though once he had committed sin, जरी त्याने एकदा पाप केलं तरी देखील but he was aware of the power and the presence of the Holy Spirit. पण त्याला माहिती होतं की परमेश्वराचं पवित्र आत्मा आणि परमेश्वराची उपस्थिती म्हणजे He काय. repented and went and restored. God restored him back. त्याने पश्चाताप केला आणि परमेश्वराने पुनर्स्थापना केली त्याच्या जीवनामध्ये. So people of God, whenever we go astray from God, देवाच्या लोकांना ज्यावेळेस आपण देवापासून दूर जातो, there is fear that God may take away his presence from us. आपल्यामध्ये ती भीती असू दे की परमेश्वर त्याची उपस्थिती आपल्यातून काढून टाकेल. So don't give up. Come back and restore yourself. Repent and ask God his restoration back. मग सोडून टाकू नका, परंतु परत या परमेश्वराकडे पश्चाताप करा. म्हणा परमेश्वरा मला तू पुनर्स्थापित कर. Even this scripture we can make our prayer as David cried, cast me not away from the presence of Lord. जसं शास्त्रवादनामध्ये दाविदाने प्रार्थना केली, ती प्रार्थना आपण करू शकतो. म्हणू शकतो परमेश्वरा तुझा आत्मा माझ्यापासून काढून घेऊ नको. And do not take your Holy Spirit from me. माझ्याकडून तुझा पवित्र आत्मा तू काढून घेऊ नको. God heard David's prayer. देवाने दाविदाची प्रार्थना God will ऐकली. hear your and my prayer when we ask him to repent and we go for the restoration. ज्यावेळेस तुम्ही आणि मी प्रार्थना कराल त्यावेळेस परमेश्वर आपली पश्चातापाची प्रार्थना ऐकेल आणि आपल्याला पुनर्स्थापित करेल, जसं दाविदाला God केलं. forgave him, restored him, and again David won many battles for him. आणि देवाने त्याला क्षमा केले, त्याची पुनर्स्थापना केली आणि दाविदाने पुढे जाऊन पुष्कळशे युद्ध लढाया जिंकल्या. Those people who stay in his presence of God, his walk in his presence of God, are not ordinary people. जे लोक देवाच्या उपस्थितीमध्ये चालतात, देवाच्या सामर्थ्यामध्ये चालतात, ते काही सर्वसामान्य लोक They आहेत. are mighty people. They are transformed people. आणि ते पराक्रमी लोक आहेत, त्यांचं रूपांतर झालेले लोक आहेत. There are two things we can learn from the Bible about the presence of God. दोन गोष्टी आपण पवित्र शास्त्रातून शिकू शकतो देवाच्या उपस्थितीबद्दल. Of course, there are many things, but our time permits only few things. That's why we are going to concentrate on two things only. आणि निश्चितच पुष्कळशा गोष्टी, परंतु आपल्याकडे वेळेची मर्यादा असल्या कारणाने आपण दोनच गोष्टीवरती लक्ष लावणार आहोत. When we think about the presence of God in our life, ज्यावेळेस आपण विचार करतो परमेश्वराची उपस्थिती आपल्या we जीवनात, must remember first thing that our God is near and he is not far away from us. ही गोष्ट आपण लक्षात घेतली पाहिजे की आपला देव आपल्या जवळ आहे, आपल्यापासून दूर He नाही. is very near. तो आपला अगदी जवळ Of आहे. course, if you find in the Old Testament, the tabernacle was his presence localized in आणि there. जुन्या काळामध्ये आपण पाहिलं तर त्याचा नर्चन मंडप जो होता त्या ठिकाणी स्थान होतं त्याच्या उपस्थितीचं. Then further we see the temple was given in Jerusalem, आणि आपण पाहतो पुढे यरुशलेम मध्ये ते मंदिर देण्यात आलं with people of Israel that could go and have the presence of God there. आणि त्या ठिकाणी इस्रायल लोक जात असे आणि परमेश्वराच्या उपस्थितीचा अनुभव घेत असे. But then in the New Testament, the temple was destroyed पण आपण पाहतो नवीन करारामध्ये ते मंदिर जे आहे उद्ध्वस्त करण्यात आलं. because God wanted to come down and stay and live in our hearts. कारण देवाला यायचं होतं आणि मानवाच्या अंतःकरणामध्ये राहायचं And होतं. that's why Jesus was born, became Emmanuel, God with us. आणि त्यामुळे येशूचा जन्म झाला, इमॅन्युएल आम्हा बरोबर देव. God said, I will come to you and live and stay in you. आणि देवाला यायचं होतं, तुमच्या बरोबर राहायचं होतं, तुमच्या बरोबर जीवन जगायचं And in the होतं. form of Holy Spirit, Jesus comes in us and he stayed in our life. पवित्र today आत्म्याच्या also. रूपाने येशू ख्रिस्त आला आणि आपल्या जीवनामध्ये त्याने जीवन जगले या So पृथ्वीवर. when we are saved, in that right moment, Holy Spirit comes to us and he stays among us. ज्यावेळेस आपलं तारण होतं त्यावेळेस पवित्र आत्मा येतो आणि देव आपल्या बरोबर राहतो. And we become the temple of the Holy Spirit. आपण पवित्र आत्म्याचं मंदिर बनतो. That's why Paul asks the believers, they never knew. He asked whether you don't know that we are the temple of the Holy Spirit. आणि त्यामुळे पावलाने त्या लोकांना विचारलं ज्यांना माहिती नव्हतं की तुम्हाला माहित नाही का तुम्ही देवाच्या आत्म्याचं मंदिर The very आहात. Holy Spirit stays and lives among us. ज्या ठिकाणी पवित्र आत्मा येतो आमच्यामध्ये राहतो, आमच्यामध्ये बस्ती करतो. And that's why we become the temple of the Holy Spirit. आणि त्यामुळे आपण पवित्र आत्म्याचं मंदिर बनतो. His presence is there in us, आपल्यामध्ये त्याची उपस्थिती आहे, with us. आपल्या बरोबर And आहे. that's why he said, I will not leave you alone, but I will come and I will stay with you. त्यामुळे तू म्हटला मी तुम्हाला एकटं सोडणार नाही, मी तुमच्या बरोबर येऊन राहील. So that's why he is not far away from us. He lives among us. आणि त्यामुळे तो आपल्यापासून दूर नाही, परंतु आपल्यामध्ये येऊन तो राहतो. That is the identity of the believer.
in whom Holy Spirit lives. आणि विश्वासणाऱ्याची हीच ओळख आहे ज्याच्यामध्ये पवित्र आत्मा येऊन राहतो. So don't forget that don't seek the Holy Spirit anywhere. He lives right there among you. आणि त्यामुळे इकडे तिकडे पवित्र आत्म्याची शोध करू नका, तो अगदी तुमच्यामध्ये राहतो. Because you are the temple of the Holy Spirit. कारण तुम्ही पवित्र आत्म्याचं मंदिर आहात. God has given that your presence and His power to every believer. देवाने त्याची उपस्थिती आणि त्याचं सामर्थ्य प्रत्येक विश्वासणाऱ्याला दिलं आहे. There are no special believers or categories in Christianity. Those have much power and strength. आणि मग परमेश्वरामध्ये अशी कुठलीही विभागणी नाही की जे विश्वासणारे हे विशेष आहे, कारण त्यांच्याकडे ते बळ आहे, ते सामर्थ्य God आहे. has given every believer the Holy Spirit, the full power and might to perform the miracles and live in His life. परंतु देवाने प्रत्येक विश्वासणाऱ्याला ते सामर्थ्य दिलं, चमत्कार करण्याचं, त्याच्या जीवनामध्ये जगण्याकरिता आणि उपस्थितीमध्ये राहण्याकरिता. So He is very near to us. He lives among us. आणि तो आपल्या जवळ आहे ना, तो आपल्या जीवनात And that's राहतो. why Jeremiah in chapter 23, verse 23 says, I am only a God nearby, declares the Lord, and not a God far away. आणि त्यामुळे तो म्हणतो की मी असा देव नाही की तुमच्यापासून दूर आहे, तुमच्या मी जवळ राहणारा देव आहे. God wanted to show the people of Israel that I am God who lives among you. आणि देवाला इस्रायल लोकांना दाखवायचं की मी देव आहे तुमच्या बरोबर राहणारा. And again in Psalms 145:18 it says, the Lord is near to all who call Him, to all who call on Him in truth. स्तोत्रसंहिता 145:18 मध्ये लिहिलं आहे, जे सर्व त्याचा धावा करतात त्यांच्या समीप परमेश्वर आहे. If you have called Him, then He is near to you. जर तुम्ही त्याचा धावा केला तर तो तुमच्या जवळ आहे. Who call Him in truth, He is near to them. आणि जो सत्याने त्याचा धावा करतो त्याच्या जवळ आहेत. So we have to call Him in truth. मग सत्याने आपण त्याचा धावा केला Then He is पाहिजे, near to us. त्यावेळेस तो आपल्या जवळ आहे. Because He stays in us, because we are temple of God. कारण तो आपल्यामध्ये राहतो, आपण देवाचे मंदिर आहोत. So it's not hard to walk in the presence of God with the presence of God. It is not hard to walk with the presence of God. मग हे कठीण नाही परमेश्वराच्या उपस्थितीमध्ये चालणं. Because already I told you, God is in us, among us. He is staying among us in the form of Holy Spirit. आणि मी तुम्हाला अगोदरच सांगितलं की परमेश्वराच्या पवित्र आत्म्याद्वारे तो आपल्यामध्ये राहतो, तो आपल्यामध्ये वस्ती करतो, त्याची उपस्थिती So आहे. wherever we go, God is there. His presence is there. मग जिथे कुठे आपण जातो परमेश्वराची उपस्थिती आपल्या बरोबर आहे. We carry our God with us. आणि आपण आपल्या देवाला आपल्या बरोबर घेऊन But जातो. many times we are ignorant of it. पुष्कळशा वेळेस आपल्याला त्याच्याबरोबर दुर्लक्ष We seek असतं. His presence somewhere outside. आपण निरक्षर असतो आणि आपल्याला वाटतं की त्याची उपस्थिती बाहेर And we आहे. forget that Holy Spirit stays in us. हे विसरून जातो आपण की पवित्र आत्मा आपल्यामध्ये राहतो. But God is near. He stays among us, in us. ते आपल्या जवळ आहे, आपल्यामध्ये तो राहतो. We find here Peter who called Jesus when he was sinking. आपण पाहतो पेत्र बुडत असताना त्याने येशूच्या नावाचा धावा केला. He saw Jesus walking on the water and he wanted to walk and Jesus says, yes, come. येशू पाण्यावर चालत होता, पेत्र म्हटलं मलाही पाण्यावर चालायचं आहे. येशू म्हटलं ये. And he started sinking. बुडू लागला तो. And then he says, Lord, I am sinking. तो म्हटला प्रभू मी बुडत आहे. Jesus extended his hand and saved him. येशूने हात पुढे करून त्याला So वाचवलं. here we find Peter was in his presence of Jesus. आपण पाहतो पेत्र देव येशूच्या उपस्थितीत But होता still he thought that he's sinking. आणि तरी देखील त्याला वाटलं की मी बुडत And he आहे. called out to Jesus and Jesus saved him. येशूचा धावा त्याने केला आणि येशूने त्याला वाचवलं. So in the presence of Jesus, nobody can sink. येशूच्या उपस्थितीमध्ये कोणीच बुडू शकत नाही. He was feeling that, he felt that he was sinking. त्याला असं वाटत होतं की मी आता पाण्यात बुडत But आहे, Jesus was there at his very near. परंतु येशू त्याच्या जवळ होता. The same way when we face challenges, face a problem in our lives, Jesus is right there in the form of Holy Spirit. तशाच प्रकारे ज्यावेळेस आपल्या जीवनाला आपण संकटाला तोंड देतो, आपल्या जीवनामध्ये परिस्थितीला तोंड देतो, त्यावेळेस येशू ख्रिस्त आपल्या बरोबर आहे. We may think that we are sinking in our storms and our great waters. आपल्याला वाटत असेल की आपण त्या पाण्यामध्ये वादळामध्ये डुबत आहोत, But we have just to call Him who is among us and He is there to help us. आपण धावा केला पाहिजे, तो आपल्याला तयार आहे मदत करायला, Because He is very near to us. तो आपल्या जवळ आहे. त्यामुळे So no matter how unworthy you think you are, मग तुम्ही विचार करत असाल की मी त्या योग्यतेचा नाही, always remind yourself that Holy Spirit lives in you. नेहमी स्वतःला ही आठवण करून द्या की पवित्र आत्मा तुमच्यामध्ये राहतो. He is always there to ready to help you. तो सतत तयार आहे तुम्हाला मदत करण्याकरिता. So walk with God and enjoy His presence. देवाबरोबर चला, त्याच्या उपस्थितीचा अनुभव घ्या. Second, we see the presence of God brings joy, courage, and comfort in trials. दुसरी गोष्ट आपण पाहतो की आपल्या परीक्षांमधून, आपल्या संकटातून जात असताना परमेश्वराची उपस्थिती आपल्या जीवनामध्ये आनंद आणते, त्यात सांत्वन आणते आणि आपल्याला हिंमत देते. So it's very important to
experience the presence of God in our lives. फार महत्वाचं आपल्या जीवनामध्ये परमेश्वराच्या उपस्थितीचा अनुभव घेणे. Because first thing, it brings joy to us. पहिलं कारण आपल्या जीवनामध्ये तो आनंद आणतो. Psalm 16:11 says, "You will fill me with joy in your presence." स्तोत्र संहिता 16:11 मध्ये म्हटलंय तुझ्या उपस्थितीमध्ये तुम्हाला आनंदाने भरतो. Of course, this psalm is written by David. हे स्तोत्र जे आहे दाविदाने लिहिलं निश्चित He went through all the difficulties and problems in his life. त्याच्या जीवनामध्ये प्रत्येक कठीण प्रसंगातून तो गेला, प्रत्येक संकटाला त्याने तोंड दिलं. And still he writes, "You will fill me with your joy in your presence." तरी तो लिहित आहे की प्रभू तुझ्या उपस्थितीमध्ये तुम्हाला आनंदाने भरतो. So he learned to how to experience joy in his presence. तो नेहमी शिकला की परमेश्वराच्या उपस्थितीमध्ये आनंद कसा So मिळवायचा. there will be problems and difficulties in our lives. ज्यास आपल्या जीवनामध्ये संकट येतात, त्रास येतात, Presence of God in us, it doesn't mean that there won't be any difficulties and problems in our lives. देवाची उपस्थिती आपल्या जीवनामध्ये आहे याचा अर्थ असं होत नाही की आपल्या जीवनामध्ये त्रास संकट येणार नाहीत. It will be there, but again, the presence of God is there to help us, to restore us. आणि ते आपल्या जीवनात निश्चितच असतील, परंतु देवाची उपस्थिती आपल्या जीवनामध्ये त्याच्यामध्ये आपल्याला मदत करण्याकरिता, आपली पुनर्स्थापना करण्याकरिता, To give us helping hand. To give us helping hand. मदतीचा हात देण्याकरिता. So he won't allow us to sink or drown. आपल्याला त्या ठिकाणी तो बुडू देणार नाही. But he will give us joy in all these situations. या सर्व परिस्थितीमध्ये तो आपल्याला आनंद देईल. That's why a smile, he gives a smile on our faces. त्यामुळे तो आपल्या चेहऱ्यावरती स्मित हास्य That is the देतो. difference between worldly people and believers. आणि हाच फरक आहे जैगिक लोकांमध्ये आणि विश्वासणाऱ्यांमध्ये. We may go through difficulties and trials and problems in our lives, आपल्या जीवनामध्ये संकट, त्रास, कठीण प्रसंगातून आपण जाऊ, but still we'll be smiling. परंतु तरी देखील आपल्या चेहऱ्यावर स्मित हास्य Because we असेल. know God's presence is with us. Holy Spirit, he lives in us and he always will help us. कारण आपल्याला माहिती आहे की देवाची उपस्थिती आपल्या बरोबर आहे. देवाचा पवित्र आत्मा आपल्या बरोबर सदा सर्व काळ राहतो. Those people who worry too much in their lives, जे लोक आपल्या जीवनामध्ये खूप काळजी चिंता करतात, they feel insecure in their mind. त्याच्या मनामध्ये त्यांना असुरक्षित असं वाटतं. It only means that you have not taken time to go in the God's presence and acknowledge his presence in your life. त्याचा अर्थ हाच होतो की तुम्ही देवाच्या उपस्थितीमध्ये गेला नाहीत आणि देवाच्या उपस्थितीला तुम्ही मान्य केलेलं नाही. Because once you go to the prayer to the Lord and you are secure with the presence of God, you know God is there always to help me. ज्यास मी प्रार्थना करता परमेश्वराच्या उपस्थितीमध्ये जाता तुम्हाला माहिती आहे की मी सुरक्षित आहे. परमेश्वर नेहमीच मला मदत करणारा आहे. Because you give all your worries, your problem, your tension in his hands. कारण तुमचे जे काही चिंता, काळजी, तणाव तुम्ही त्याच्या हातात देता. And you come out as a renewed person, आणि तुम्ही प्रार्थनेतून बाहेर येता एक नवीन व्यक्ती म्हणून. having more hope in your life, तुमच्या जीवनामध्ये तुम्हाला अधिक आशा प्राप्त more होते. assurance of victory in your life. तुमच्या जीवनामध्ये अधिक खात्री होती की मी विजयी होईल. Because you are assured that God's presence is with you and you are walking in the presence of God. कारण तुम्हाला खात्री आहे की देवाची उपस्थिती तुमच्या बरोबर आहे. तुम्ही देवाच्या उपस्थितीमध्ये चालत आहात. If you are unhappy in your life, तर तुमच्या जीवनामध्ये जर तुम्ही सुखी नसाल, then you need to go and seek the presence of God in prayer. मग तुम्ही प्रार्थनेमध्ये जाऊन परमेश्वराच्या उपस्थितीचा शोध केला पाहिजे. Because he is not far away from us, he is near. His presence is there always. त्याचं कारण हे की तो आपल्यापासून दूर नाही, परंतु त्याची उपस्थिती सदा सर्व काळ आपल्या बरोबर आहे. So there is joy in the presence of God. देवाच्या सानिध्यामध्ये आनंद आहे. Secondly, courage. There is courage in the presence of God. दुसरी गोष्ट, देवाच्या उपस्थितीमध्ये आपल्याला ती हिंमत प्राप्त होते. Deuteronomy chapter 21 verse 1 says, अनुवाद याचा 20वा अध्याय पहिलं वचन. when you go to war against your enemies and see horses and chariots and an army greater than yours, do not be afraid of them, because the Lord your God who brought you up out of Egypt will be with you. ज्यावेळेस तू युद्धाला जाशील, रथ आणि घोडे पाहशील, त्यावेळेस तू घाबरू नको, कारण तुझा देव परमेश्वर तुझ्या बरोबर आहे. So when you are with the presence of God, ज्यावेळेस तुम्ही देवाच्या उपस्थितीमध्ये असता, you stop looking at yourselves तुम्ही स्वतःकडे पाहण्याचं थांबवता. as loser, तुम्ही पाहत नाही की तुम्ही एक पराजित झालेले व्यक्ती, but you see yourself as a victorious person, तुम्ही स्वतःला पाहता की मी विजयी व्यक्ती आहे, more than conquerors, महाविजेता आहे. because God has called us as more than conquerors. कारण आपण प्रभूमध्ये महाविजेते आहोत. Because not on our strength, आपल्या स्वतःच्या बळाने नाही, not by our wisdom and experience, आपल्या ज्ञानाने नाही, आपल्या अनुभवाने but नाही, the presence and the power of the Holy Spirit which is in us. पवित्र आत्म्याची उपस्थिती, देवाची उपस्थिती आपल्या बरोबर आहे. त्यामुळे So presence of God turns your sorrows into joy, परमेश्वराची उपस्थिती तुमचे दुःख याचं रूपांतर आनंदात करते. because he gives courage to face all these problems in our life. आपल्या जीवनामध्ये प्रत्येक परिस्थितीला तोंड देण्याकरिता तो आपल्याला ती हिंमत देतो. And that's why it's said to the people of Israel that when they see the enemies and horses more than them,
आणि त्यामुळे तो इस्रायल लोकांना म्हणतो ज्यावेळेस तुम्ही ते घोडे पाहता त्यावेळेस तुम्ही ते सैन्य पाहता तुमच्यापेक्षा अधिक They may get discouraged. ते निराश होतील. But God says, don't be discouraged ते म्हणतो निराश होऊ नका because God will be with them. कारण देव तुमच्या बरोबर आहे. His presence will go with them. त्याची उपस्थिती तुमच्या And बरोबर He will आहे. give them victory. देव त्यांना विजय And we देईल. have seen in many times in the Old Testament, even though enemies outnumber them, God always gave them victory. जुन्या काळामध्ये आपण पुष्कळशा वेळेस पाहिलं आहे जरी इस्रायल लोक संख्येने कमी होते त्यांचे शत्रू अधिक संख्येने होते तरी देखील देवाने त्यांना विजय दिला. Why? Because God's own presence was with them. त्याचं कारण काय की देवाची उपस्थिती त्यांच्या बरोबर As होती. Moses said, if you are not coming with us, I am not going anywhere. जसं मोशे म्हणाला प्रभू तू आमच्या बरोबर येत नसेल तर आम्ही पुढे जाणार नाही. So God gives courage when we are in the presence of God. ज्यावेळेस आपण देवाच्या उपस्थितीमध्ये असतो त्यावेळेस परमेश्वर आपल्याला ती हिंमत So देतो. people of God, if you are discouraged in your life, देवाच्या लोकांना तुमच्या जीवनामध्ये जर तुम्ही निराश झाला when असाल facing many problems in your family and your job, तुमच्या नोकरीच्या ठिकाणी तुमच्या कुटुंबामध्ये जर तुम्ही संकटाला तोंड देत असाल take heart, don't be discouraged. निराश होऊ नका. Because खंबीर presence व्हा. of God is always with you. कारण देवाची उपस्थिती सदा सर्व काळ तुमच्या बरोबर He आहे. will give you victory. तो तुम्हाला विजय देईल. He has made you victorious people त्याने तुम्हाला विजयी लोक बनवलं and आहे. more than conquerors. महाविजेते बनवलं आहे. Third thing we find in the presence of that comfort in trials. आणि तिसरी गोष्ट आपण पाहतो ज्यावेळेस आपण संकटातून जात असतो त्यावेळेस परमेश्वर त्याचं सांत्वन आपल्याला देतो. Isaiah 43 verse 2 says, when you pass through the waters, I will be with you. And when you pass through the rivers, they will not sweep over you. When you walk through the fire, you will not be burned. The flames will not set you ablaze. यशया 41:2 मध्ये म्हटलंय ज्यावेळेस तू पाण्यातून जातील ते तुला बुडवणार नाही अग्नीतून जाशील त्यावेळेस ते तुला पोळणार नाही. So all these trials we found in the lives of people of Israel. आपण पाहतो इस्रायल लोकांच्या जीवनामध्ये हे सर्व संकट त्रास आले And God gives them promise and assurance देवाने त्यांना खात्री दिली आणि त्यांना हा विश्वास दिला that अभिवचन He will be दिलं with them. तो त्यांच्या बरोबर असेल. Even though they may pass through the rivers and waters, जरी ते नदीतून गेले पाण्यातून गेले it will not drown them and sink them. ते त्यांना बुडवणार नाही Because God will be with them. कारण देव त्यांच्या बरोबर आहे. His presence will go with them. देवाची उपस्थिती त्यांच्या बरोबर He will जाईल. protect them and guide them. तो त्यांचं संरक्षण करेल तो त्यांना मार्गदर्शन People करेल. of God, if you are going through the trials in our lives today, देवाच्या लोकांना जर तुमच्या जीवनातून आज तुम्ही त्रासातून संकटातून जात the असाल same of God of Israel is telling us today, आज तोच इस्रायलचा देव तुम्हाला म्हणत आहे don't be afraid. भिऊ नका. His presence is there with you in trials, त्याची उपस्थिती त्या आग्नेमध्ये देखील तुमच्या बरोबर आहे. as He was throughout the last year. जसा तो मागील वर्ष आपल्या बरोबर In होता. this pandemic, we have experienced many bad things in our lives. या महामारीमध्ये पुष्कळच्या वाईट गोष्टींना आपल्या जीवनामध्ये आपण तोंड दिला अनुभव घेतला We आहे. face many trials regarding our families, our jobs, and our health issues. आणि आपलं जे शारीरिक प्रकृती आहे त्याच्याबद्दल समस्याला तोंड दिलं आहे नोकरीबद्दल समस्याला तोंड दिलं आहे कुटुंबाबद्दल समस्याला तोंड दिले But His आहे. presence was always with us, and that's why we got courage that God is, this year also God is going to be with us. त्यामुळे त्याची उपस्थिती आपल्या बरोबर असल्या कारणाने आपल्याला माहिती की हे वर्ष देखील परमेश्वराची उपस्थिती आपल्या बरोबर असणार आहे. Even though we are facing the fear of second wave of corona, जरी आपण करोना विषाणूची दुसरी लाट येत आहे त्याला तोंड देत असताना new strain and many things are happening in these days. आणि या दिवसामध्ये पुष्कळशा बातम्या आहेत पुष्कळशा गोष्टी होत आहेत. But we have comfort in trials as God has given to people of Israel. आणि जसं इस्रायल लोकांना त्याच्या संकटाच्या समय परमेश्वराने सांत्वन दिलं तेच परमेश्वर आपल्याला देऊ इच्छितो. Even though you go through rivers, they will not sweep over you. आणि जरी तुम्ही त्या नदीतून गेला तरी ती तुम्हाला बुडवणार नाही. Even though you will go through fire, the flames will not set you जरी तुम्ही ablaze. अग्नीतून गेला तरी ते अग्नी तुम्हाला फोडणार नाही. So we are going to face this problem and situation मग आपण या परिस्थितीला आणि संकटाला तोंड देणार because आहोत. no, our God will make us victorious over all these problems. आपल्याला माहिती घ्या सर्व समस्यातून आपला देव आपल्याला विजयी करणार He आहे. will keep us safe. He will bless us throughout this year. आणि या वर्षभरामध्ये तो आपल्याला सुरक्षित ठेवेल आणि आपला आशीर्वादित करेल. We have experienced His comfort last year, and again we are going to experience this comfort. मागील वर्षी आपण त्याच्या सांत्वनाचा अनुभव घेतला आहे करुणेचा अनुभव घेतला आहे या वर्षी देखील त्याचे सांत्वन करुणेचा अनुभव घेऊ. So don't be afraid. भिऊ नका. Our God is with us. देव आपल्या बरोबर His आहे. presence is with us. त्याची उपस्थिती आपल्या बरोबर He आहे. is not away from us. He is near. He stays in us. आपल्यापासून तो दूर नाही परंतु तो आपल्या जवळ आहे आणि आपल्यामध्ये तो राहतो. And His presence will always bring joy, courage, and comfort in our lives. त्याची उपस्थिती नेहमीच आपल्या जीवनामध्ये आनंद आणेल आपल्याला ती हिंमत देईल आपल्याला ती करुणा सांत्वन देईल. But don't ignore His presence in your life. तुमच्या जीवनामध्ये त्याच्या उपस्थितीकडे दुर्लक्ष करू He is नका. always there with every believer in your life.
प्रत्येक विश्वासणाऱ्याच्या जीवनामध्ये तो आहे. He is there to comfort you, to give you joy and smile on your face. तो त्याची करुणा देण्याकरिता तुम्हाला तयार आणि तुमच्या चेहऱ्यावरती ते स्मितहास्य देण्याकरिता. Even though you are going through trials and you may go through these trials, तुम्ही या संकटातून परीक्षेतून जात असाल आणि तुम्ही जाल, always remember that God's presence will bring you a smile. नेहमी हे लक्षात ठेवा की देवाची उपस्थिती तुमच्या चेहऱ्यावरती स्मितहास्य You will be देईल. victorious. तुम्ही विजयी व्हाल. God will give you strength to courage and to face these problems. परमेश्वर तुम्हाला बळ देईल, ती हिंमत देईल, ती ताकद देईल प्रत्येक परिस्थितीला तोंड And will देण्याकरिता. come out of this situation as more than conquerors. आणि तुम्ही या परिस्थितीतून बाहेर निघाल आणि महाविजेते व्हाल. May God bless us all. आपण सर्वांना देव आशीर्वादित करू. Shall we all stand in the presence of the Lord? सर्वजण प्रभूच्या उपस्थितीत उभे राहूया. You who are seeing me online, you can stand in your presence. जे ऑनलाईन पाहत आहेत तुम्ही देखील प्रभूच्या उपस्थितीत तुमच्या Heavenly घरी उभे Father, राहा. we thank you for your word, encouraging word to us this morning. स्वर्गीय पिता, आभार मानतो जे उत्तेजन देणारं वचन आज सकाळी आम्हापर्यंत आलं आहे. Thank you, Lord, that your presence is always there with us. आभार मानतो प्रभू, तुझी उपस्थिती सदा सर्वदा आमच्या बरोबर आहे. Lord, give us the deep desire to be in your presence, Lord. Indeed. प्रभू, मला ही सखोल इच्छा दे की आम्ही तुझ्या उपस्थितीत असावं. Let nothing of this world separate us from your presence. Lord. प्रभू, जगातील कुठलीही गोष्ट तुझ्या उपस्थितीपासून आम्हाला दूर घेऊन जाऊ नये, विभक्त Lord, करू we pray नये. that you will help us, Lord, to fill us with your power, with your anointing, Lord. Indeed. प्रभू, आम्हाला तू सहाय्य कर, तुझ्या अभिषेकाने सामर्थ्याने भर. That everything that we do in these days, Lord, प्रभू, या दिवसांमध्ये आम्ही प्रत्येक जी गोष्ट करू will glorify your name, Lord. Indeed. त्याद्वारे तुझ्या नावाचं गौरव हो. I pray for your people over here and those who are watching me online. मी प्रार्थना करतो जे लोक तुझ्या या ठिकाणी आहेत आणि जे ऑनलाईन पाहत Meet आहेत, them at the point of their need. प्रभू त्यांच्या गरजेत त्यांची भेट घे. Be it sickness, Lord. मग ते आजार असो प्रभू, Be it sorrow. मग दुःख असो Be it time of confusion where they need guidance. प्रभू, जर ते गोंधळले असेल त्यांना मार्गदर्शन हवं आहे. Whatever needs are there, जे काय त्यांच्या गरजा आहेत, Lord, let them experience your guidance, Lord. Indeed, जो Father. उपस्थितीचा मार्गदर्शनाचा अनुभव त्यांना येऊ दे. Lord, fill them with your power, with your anointing, Lord. Indeed, Father. स्वर्गीय पिता, त्यांना तुझ्या अभिषेकाने तुझ्या सामर्थ्याने Let भर. them be assured that you are there with them throughout every situation, Lord. त्यांना ही खात्री होऊ दे की प्रत्येक परिस्थितीत तू त्यांच्या बरोबर आहे. We thank you for your word. वचनाबद्दल आभार मानतो. In Jesus' matchless name we pray. येशूच्या अतुल्य नावाने प्रार्थना करतो. Amen. आमेन. Now the grace of our Father in heaven, love of our Lord Jesus Christ, power and the presence of the Holy Spirit be with all of us now and forevermore. Amen. You may be seated. कृपा करून बसूया. If you are celebrating your birthday or wedding anniversary, and if you are here or online, please stand. We would like to pray for you. जर तुमचा वाढदिवस किंवा लग्नाचा वाढदिवस तुम्ही साजरा करत असाल या हप्त्यामध्ये, जे इथं आहेत ऑनलाईन पाहत आहे, कृपा करून उभे राहा. Gracious Heavenly Father, we thank you for our brother and those who are seeing me online. प्रभू, आभार मानतो जे बंधू या ठिकाणी आहेत आणि जे ऑनलाईन आहेत. Lord, as they are going to celebrate their birthday and wedding anniversary in this week. या आठवड्यात प्रभू त्यांचा वाढदिवस आणि लग्नाचा वाढदिवस हे साजरा करणार We आहेत. thank you for their lives, Lord. त्यांच्या जीवनाबद्दल प्रभू आभार मानतो. We thank you, Lord, for your faithfulness in their life and the marital lives in this year. प्रभू, त्यांच्या वैयक्तिक जीवनामध्ये, वैवाहिक जीवनामध्ये तू यावर्षी विश्वास होता, आभार मानतो. As they enter into a brand new year of their personal and marital life in this week. प्रभू, या आठवड्यात त्यांच्या वैयक्तिक वैवाहिक जीवनात नवीन वर्षात पदार्पण करत असताना Help them to continue to experience your faithfulness, providence, protection, and all your promises being fulfilled in their lives and the marital lives. प्रभू, या वर्षामध्ये देखील प्रभू त्यांना तू अनुभव येऊ दे. परमेश्वरा, तुझ्या विश्वासूपणाचा, तुझ्या पुरवठ्याचा, तुझ्या सुरक्षितपणाचा आणि सर्व अभिवचन त्यांच्या जीवनात पूर्ण होऊ दे. Show them many more birthdays and wedding anniversaries. प्रभू, त्यांना अधिक लग्नाचे वाढदिवस दाखव, वैयक्तिक वाढदिवस Let दाखव. their lives and marital lives be a blessing to their family, relatives, friends, and everyone they come in contact with. प्रभू, त्यांचं वैयक्तिक जीवन, वैवाहिक जीवन, परमेश्वरा, प्रत्येक जण त्यांच्या संपर्कात येईल, त्या प्रत्येकांसाठी आशीर्वाद होऊ दे. We as a church, we release your blessings upon their मंडळी, lives. नात्याने तुझ्या आशीर्वाद आम्ही त्यांच्या जीवनावरती मोकळे करतो. In Jesus' matchless name we pray. येशूच्या अतुल्य नावाने प्रार्थना करतो. Amen. आमेन. Let us worship the Lord by giving God's tithes, our offering and missionary offering unto the Lord. याचं दशंश आपलं दानार्पण सेवा करायचं, दानार्पण देऊन परमेश्वरी भक्ती करूया. God bless you. देव तुम्हाला आशीर्वाद देव.
यहोवा 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 जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह यहोवा जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह जो मसीह में मुजस्सम हुआ यहोवा 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 शामा भी तू जो रहता साथ साथ यहोवा रावी तू मेरा चौपा साथ साथ यहोवा शामा भी तू जो रहता साथ साथ यहोवा रावी तू मेरा चौपा साथ साथ जो भी मांगेंगे वही मिल जाएगा जो भी ढूंढेंगे वही पाएंगे जो भी मांगेंगे वही मिल जाएगा जो भी ढूंढेंगे वही पाएंगे खटखटाए तो खुल जाएगा यहोवा 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 हे पाक यहोवा नीसी तू झंडा कौम का हे पाक यहोवा शाफा तू शाफी कौम का हे पाक यहोवा नीसी तू झंडा कौम का हे पाक यहोवा शाफा तू शाफी कौम का तेरे पीछे चले और शक ना करे तुझ पर रखे ईमान और मसीह मेहरबान तेरे पीछे चले और शक ना करे तुझ पर रखे ईमान और मसीह मेहरबान जो भी चाहे हो जाएगा यहोवा 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 तू है यहोवा यरी तू भैया करता है तू है यहोवा शालो जो तसल्ली देता है तू है यहोवा यरी तू भैया करता है तू है यहोवा शालो जो तसल्ली देता है तूने बेटा दिया सबको माफ किया नया जन्म दिया रूह से भर दिया तूने